ને સોઈ ન રહેવું. જદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તણા, જાવો વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે. પ્રીત પૂરણ તણી હેત ધરસે હરિ, મન નામ મનોરથ સફલ થાશે. ઘેર બાલક સમૂહ દુઃખ પામે બહુ, અન્ન ને બ્રસતી રહે છે ઉના. નિર્ધન સજીયા પુણ્ય કીધા વિના, કર્મ ના દોષ તે આવે ભોગ્યા. જદુપતિ જાદવો ભક્તિ વસ માધવો, કરશે કરુણા પ્રભુ દેન જાણી. ગોમતી સ્નાનથી કોટી અત નાશ છે, નિરખતા કૃષ્ણને પ્રેમ યાણી. કૃષ્ણને હલી મલી સિદ્ધ આવો ફરી, જાણશે દુઃખ અંતર જામી. વિનંતી મન માધરો આલસ પરહરો, સહાય થાશે નરસૈયો સ્વામી. જીરે જદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તણા, જાવો વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે. देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे, आदयंत मद सदा निरंतर यलख निरंजन राया रे. लंका जैसी पार बंधाई, समुद्र जैसी खाई रे. रावण मार्यो विभीषण थाप्यो, फिर गई राम दुहाई रे. मथुरा से हरि गोकुल आए, प्याले दूध पिलाया रे. नंद बाबा की देन चराई, जसोमती सूत कहाया रे. केस पकड़ कर कंस पछाड़े, रे बाकी सरभर कौन करत है, जाका हलधर भाई रे. फिकर फिकर कर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे. भणत नाम देव सुनो त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे. देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे. प्रात समय मधुबन के भीतर, मोहन बेन बजायो रे. मोर मुंगट कर मुरली सोए, मधुर मधुर धुनि लायो रे. तनम तनम तननम तननम तम, सोवत मदन जगायो रे. बंसी तेरी सुनि ब्रिज विनता, करी सिंगार उठी दाई रे. जनम जनम जननम जननम, जमने पुर शब्द सुना जोरे. हिमद्रित झाड़वड़ लागे, रसना बचन न आवे रे. सनम सनम सननम सननम सम, पवन मधुरे आवे रे. सरम सरम शरणम शरणम सम, आरत बचन सुनावे रे. सूरदास व्याकुल ब्रज विनता, ढूंढत श्याम न पावे रे. प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बेनु बजायो रे. राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो पंजर के सुआ. हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ. राम कहो पंजर के सुआ, घड़िए सो तारे कटेरो के नो. हजू लगी साजने चल नहीं हो, अंत काल रिपु होत मंजारी.
હરી ચાલ્યો જૈસે જુવા રે જુવા રામ કહો બંજર કેસુ આશા મેટ પહાચ જતન કરમ જલ કુવા કહે કબીર જેને હરી રસ ચાખ્યો વહી કે મુખ જમરી તર સુવા રામ કહો જર કે સુવા મદન ગોપાલ મારે શ્રી રામ મદન ગોપાલ મારે શ્રી રામ હિત હિદનુ સહિત વિમલ બેન કર પિતર બસન ઋતન ઘન શ્યામ મદન ગોપાલ મારે શ્રી अपनी भुजा जने जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो दस शीस विष भुजाय सुर विदारे रास रमाड्या कोटिक काम मदन गोपाल मारे श्री देहि अयोध्या पंचवटी पावन सोहि वृंदावन गोकुल गाम सोहि से सवे सदरियाए सहे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल मारे श्री राम सुवरय भज दुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना बेदर आनंद गुण राम मदन गोपाल श्री राम प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी उठो लालजी बर भयो सुर नर मुनि तकारी वंदे ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारे वंदे जन ग्रांधव गुण गावे नाचत देते तारी सेना सहित सिर कुतूहल भारे भरत शत्रुघ्न चमर छत्र लिए जनक सुशाली मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारे चितवतय भय किए चरातर मुदित भये नर नारी करी स्नान दान नृपदीनो लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी पर सत चरणार बिंदया पदारी गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग नादता श्री कंचनापुरी नवभाती अगर तेल पावक इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी कड़ी मारकंड चेत गंगा आनंद इंद्र नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रे रंकार काय सूड गरुड़ कंब सिंधु पर जातरा भरी रामणे मोती पणा जोत की जड़ी रत्न सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि तारे टाड़े ब्रह्मा वेद चरी धन्य धन्य रातो प्रिया की जड़ी राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिका दिए रंग भी
હૃદય તાલ વિમલ બોધ પંચ બાતી ચારી તન મન નિજ પર તો આય વેદવા અખંડ જ્યોત વિમલ બોધ દિન રાતે આરતી રઘુનાથજી કી જય પર બાતી ચરણ કબીર સમદ ધીર એસે લોલાએ ચરણ ટેક રઘુનાથ ના જગીર બે પદ પાએ શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર સનકાદિ એ રંગ બીજે. રામ કબીર કબીર ભૂલી રે પર વાળ ન હરીને વેચવા ચાલે 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકી માગાલે સુંદર ચોડી અંગે પહેરી રહે વ્યાકુડી શેરીએ પોકારે કોયલોને મોરારી મટુકી ઉતારી મોહી મુરલી વારી બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકી માં દેખે બ્રિજ સુંદર તેને ભાવે મળ્યા અંતરયામી મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી માતા રે જસોદાજી મુજને રમતયાલો મોટા મોટા તારા વિની મારે ગજબે ગાલો ચાંદલીઓ છૂટીને મારા હાથ માયાલો રૂવે રૂવે ને રાતા થાય ચાંદા સામું જોવે માતા રે જસોદાજી હરિના સોડાલુએ ભાત ભાતના રમકડા આપ્યા તો એ નારી જે આકાશ માનો ચાંદલીઓ તે લેવાને છે બાલકડા તો સૌને હસે કારે થયા જાણ આકાશ માનો ચાંદલીઓ તેમ ઉતરે ભોળા કાન સાવ સોનાનું પારણું ને હીરની દોરી હાલડા ઉલરાવે માતા જસોદા ગોરી બાલકડા તુજો નામે ચાંદલીઓ દાખ્યો નેતા નરસૈયાના સ્વામી જસોદાએ રડતો રાખ્યો રે તેવો રે તમારે પાલવે બાંધ્યો અણચતોય બલારે તમારે વધારે વાદ્યો અણતોડ્યો આંગણીએ આવું તાળ્યો ના તૂટો તારા પ્રેમનો બાંધ્યો રે સખી કબુ ના છૂટો રમાડ્યો રમુ રે સખી જમાડ્યો જમુ તારે મારે સમે રે ગોપી અમારે સારું ધુકારે આંગણીએ રાજુ ને ટુકારે રાજુ જહા નરસૈયો ગાન કરે તહા પ્રેમે હું નાચું ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મ નામના દર્શન કરતા ભૂખ્યા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સારી કે દર્શન દુખડા રે હરિએ અત્યારું ને પ્રગટ ગો સૌદાના જઈએ બાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મ નામ કહીએ
હત્યારુને દર્શાયો અઠ્ઠાવીસ હૈયે વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 ટળીએ અધમ ધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહન ના સ્વામી ને ભજવો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડી જઈએ આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધારે રાધાબાઈ નો હાર જ લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે જાણતી તો જવાનવ દેતી રહેતી મુખડું જોતી રે પ્રાણ તજો પુરુષોત્તમયા ગે આપો મારા મોતી રે શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે રૂક્ષ્મણીને કોટે મેં તોડક્યા મારા મોતી રે અમારા મોતી કાગડિયાળા તમારા મોતી ગોળ રે ચોકસીને હાથે તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈ ને રીસ ચડી છે સૌ મળી મનાવે રે ચીને એટલું રે કે જો મારે મંદિરે ન આવે રે ભરી પટોળા લાવ્યા 2 પોટેડા મોતી રે દીવાને અજવાડે બાઈ ઉમર કળે હાર પરોતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈ ને મનાવવાને નવલા મોતી ગાવ્યા રે આજ સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધારે હરિ વિના કોઈ મેરી તારે મન આયો હરે વિના કોઈ મેરે કામ ન આયો એ માયા જૂઠી પર પંચ કી રૂડો રતન સો જન્મ કમાયો હરે વિના કોઈ મેરે કામ ન આયો કંચન કલશ સમાર્યો જતન કરી રુચિ ભુવન બનાયો વેગે વેગે કાઢો કરવું તે વેગે વેગે કાઢો ભરવું કે પલ એક રહે નરમાયો હરે વિના કોઈ મેરે કામ ન અનેક જતન કરીશું તો એક જાયો બહોત કલાડ લડાયો કાઢલિયો કમર હુતે દાગો બદના પર આગ જલાયો હરે વિના કોઈ મેરે કા પિયા કહે પિયા તેરે સંગ જલ હું દિન દિન નેહ બડાયો અંત સમે છુપી કર ભીતર ડગ એક નહીં પહોંચાયો હરે વિના કોઈ મેં દમ તારણ ગુણ કા તારણ મેં સટક્યો બિસરાયો નામ ન લિયો માયા કે ધોકે માર લિયો માયા કે ધોકે માદો મન પેછતાયો હરે વિના કોઈ મેરે કામ ન આયો 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આણ વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન શ્રી આવર રામચંદ્ર જય વૃંદાવન કૃષ્ણચંદ્ર કી જય
સમાગમમાંથી વાંચન લઈએ. હરિ સમર્થ પર બ્રહ્મયાનુસરો એ ભાગ્યવતી સંદેશ ભય સગલા હવે નિરદલ્યા રે. અરે સમર્થ પરિબ્રહ્મની ભક્તિ કરી એ પ્રમાણે વર્તન કરવા લાગ્યો ત્યારે મારી ભવભવમાં પડ્યાની મોટી શંકા જતી રહી અને કર્મ બંધનની બધી બીક ભાગી ગઈ, નાસી પામી. આરતીના કીર્તનમાં પણ આ જ ભાવની કડી આવેલી છે. ભલે આવ્યા પર બ્રહ્મરાય સમર્થ ધણીને સંત સેવિયાએ. હે પરિબ્રહ્મ સ્વરૂપ પદ્મનામજી, તમે પધાર્યા તે ઘણું સારું થયું. સંતોએ તમારા જેવા સમર્થ હોય છે માટે તેઓ શિષ્યના ભવના કર્મના બંધનનો છોડાવી દે છે. જીવનજી મહારાજ કહે છે, લખ્યા મીઠે નહીં જીવના જે કુછ લખિયા લેખ સદગુરુ લેખ મિટાયા તબ પાયા આપય લેખ. જીવનજી મહારાજ કહે છે, વિધાતાએ જે કઈ કર્મના લેખ લખ્યા હોય તે કર્મથી પણ મટાડી શકતા નથી, પરંતુ સદગુરુએ આવા કર્મના બંધનના લેખને મટાડી દીધા. ત્યારે હે પ્રભુ, આપ એવા ઓળખી શકાય તેવા નથી. તમને અમે પામી શક્યા. પુરાણોત્તરમાં કહ્યું છે કે ચિત્રગુપ્તે લલાટમાં જે અક્ષરમાળા લખી દીધી છે તેને અલાયમાન કરવાને દેવતાઓએ તે દૈત્યો કોઈ પણ સમર્થ નથી. વિધાતાએ જે લલાટમાં લખી દીધું હોય છે તે મિથ્યા થતું જ નથી, પરંતુ પરમ પ્રેમ સ્વરૂપ રામદાસોને છોડીને બીજાઓને આ નિયમ લાગે છે. તે માટે કબીરના કહેરાનું વચન બોલ્યા, સમાગમમાં તેના અભોગના ચરણને લખ્યું છે. આપણે અહીં તે પદને પૂરેપૂરું જાણીશું. આ પદમાં ભરેલા ભાવ ખૂબ જ સમજવા જેવા છે. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, નિયાદમાં સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ તથા ગીતાબા ને રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપણા સદગુરુએ જે સાખી ગ્રંથ આપણને ખૂબ જ સમજાવીને મૂક્યો છે અને એ અંતર્ગત પ્રબોધ કા અંગ, એમાં સાખી નંબર 153 અને 154 લઈશું, 153 અને 154. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુણી દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણ, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણ, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 153, 153. જા મુખથી અમૃત ચુગે, સો બુરા બોલા કેમ જાય,
बुरा बोलत है जीवन, जहाँ गुरु पीर नहीं सहाय। जीवन जी गुरु पीर नहीं સહાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ કરનાર ભક્તોએ જે મુખથી રામ નામ રૂપી સુધારસ અમૃત જેવા પરમ રસનું પાન કર્યું હોય તેવા ભક્તો પોતાના મુખેથી કેવી રીતે એવું ખરાબ કહેશે કે દેવી દેવતાઓ વડે આ જગતનો વ્યવહાર ચાલે છે. પણ જ્યાં સમર્થ ગુરુની બિલકુલ કૃપા જ થઈ ના હોય તેવા લોકો જ આવું ભૂંડું બોલશે કે દેવી દેવતાઓ આ જગતનો કારભાર ચલાવે છે. આના માટે જીવનજી મહારાજ આગળ સમજાવે છે કે આન દેવ બરાબર જીવણા, જે સમરે સીતારામ, મુગત ફલ વેદેત હે, નહીં ચરણ કમલ વિશ્રામ. આન દેવ બરાબર જીવના, જે સમરે સીતારામ. આપણા સદગુરુ કહે છે કે જે રામની ભક્તિ કરનારો ભેગા ભેગા અન્ય દેવી દેવતાઓની પણ ભક્તિ કરવા લાગે તો તેની રામ ભક્તિ પણ આન દેવો જેવી જ ગણાય. આવી ભક્તિ કરનારને ફક્ત મુક્તિનું ફળ મળે પણ ભગવાનના ધામનું શરણ ન મળે. માટે અનન્ય એટલે ભક્ત અને ભગવાનની એકતા ન થાય તો શાંતિ થશે નહીં. આવી મૃગજળ જેવી મિથ્યા મુક્તિની પાછળ દોડવાથી, જિંદગીભર ઝૂરી મરવાથી ભગવત પ્રાપ્તિ ના થાય. સદગુરુને તરછોડીને મનમુખી રામની ભક્તિ ના કરશો, ગુરુ સિવાય બીજી કોઈ રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ થાય નહીં. મનમુખી રામની ભક્તિ કરે છે તેવા ભૂંડા લોકો જ બોલશે કે આવા દેવદેવીઓ આ જગતનો વ્યવહાર ચલાવે છે. આવા ભૂંડા લોકોને માટે કૃષ્ણદાસની પરચરીમાં કહ્યું છે, રામ નામ મુખ કબહુ ન ભાખે, રામ નામ મુખ કબહુ ન ભાખે, આન દેવ નિષદિન ચિત્ત રાખે. ગુરુ કો મંત્ર ન શ્રવણે દીનો, ગુરુ કો મંત્ર ન શ્રવણે દીનો, સંત સંગત કબૂહુ નહીં કીનો. અર્થાત અન્ય દેવી દેવતાઓના ઉપાસકો એવા સાકુટો રામના નામને મુખેથી ક્યારેય બોલે નહીં અને આનદેવ પ્રત્યે રાત દાડો લક્ષ્ય રાખે છે, એના ગુણગાન ગાય છે. એવા લોકો એમના ગુરુના ઉપદેશ ઉપર મન લગાડતા નથી, તેમજ કદીય સંતની સંગત પણ કરતા હોતા નથી. રાત દિવસ મનમાં આનદેવની ઉપાસનામાં તલ્લીન થઈને ફર્યા કરે છે. અને એટલે જ નરસિંહ મહેતા ગાય છે, હરિની રે ભક્તિ વિના જે જીવે સજની, હરિની ભક્તિ વિના જે જીવે તેનો હીન અફલ અવતાર રે. તુલસીની માલા તિલક પણ પાખે, બીજા સા જૂઠા શણગાર રે. દેહ ધરીને હરિનો દાસ ન કહાયો, દેહ ધરીને હરિનો દાસ ન
ના કહાયો તેની જનની રે ધિક્કાર. વૈષ્ણવજન વાલા નહીં જેને, વૈષ્ણવજન વાલા નહીં જેને, તેને કૃપા નહીં નિર્ધાર. નરસૈયાચા સ્વામી વિના બીજા અનેક ધર્મ વ્યભિચાર. બીજા અનેક ધર્મ વ્યભિચાર. અર્થ કર્યો છે, હે પ્રિય સખી, ભગવાનની ભક્તિ કર્યા વગર જેઓ જીવન ગુજારે છે તેમની જિંદગી અધમ એટલે કે નકામી છે. તુલસીની માળા કંઠી અને તુલસીની ટેક સિવાય, તુલસીની માળા કંઠી અને તિલકની ટેક સિવાય બીજી બધી જાતની ખોટી છાપ શું કામની? જે માનવ દેહ ધારણ કરીને ભગવાનનો ભક્ત ના બન્યો તેની માતાને ધિક્કાર છે. જે નુગરા લોકો અનન્ય ભક્તો માટે પ્રેમ રાખતા નથી તેના પર ચોક્કસ ભગવાનની કૃપા થતી નથી. નરસિંહ મહેતાના આરાધ્ય દેવ ભગવાન, તેમના વગર બીજા અનેક ધર્મો વ્યભિચાર છે. બીજા આન દેવોના ધર્મો એક વ્યભિચાર રૂપ છે. તેનાથી અળગા રહેવું. સંતોનું વચન છે કે ખરું ખોટું સમજ્યા વગર જ્યાં ત્યાં વળગી પડવાથી, દેવી દેવતાઓમાં અટવાઈ જવાથી ભક્તિનો પ્રભાવ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. માટે આપણે તો આપણી પ્રેમ ભક્તિના આરાધ્ય યુગલ જોડી એવા રાધા કૃષ્ણની ભક્તિનો આનંદ મળે તેમને ધરાવેલી સુંદર મીઠી પ્રસાદીના રસાસ્વાદને જ આરોગીશું. ખાવા પીવાનું ભોજન કે જળપાન વગેરે તો અનન્ય પ્રેમ ભક્તિવાળા પ્રેમી ભક્તોના સમુદાયમાં જ કરવું જોઈએ. પરંતુ જ્યાં અન્ય પ્રકારની ભક્તિ હોય ત્યાં ખાવું પીવું યોગ્ય નથી. પોતાના ગુરુમુખી સિદ્ધાંતને અનુસરનાર ભાઈઓની સોબત સંગાત જે છોડી દે તથા કબીરની પ્રણાલીને જે માને નહીં તેવાઓની સાથે સોબત કરે તેવા આત્માઓ તો 84 લાખ યોનિઓમાં પડે છે. ગુરુમુખી દૂધરૂપી સ્વધર્મમાં પરધર્મરૂપી સહેજ પણ ખટાશ રૂપી વર્તનનો પ્રવેશ થાય એટલે કે અન્ય દેવ દેવીઓની આરાધનામાં ભરવાઈ જઈશું તો સ્વધર્મનો સમૂળો નાશ થાય છે અને ભક્તિરૂપી ઘી જેમાંથી જતું રહે છે. સારાંશને સમજાવતા આપણા સદગુરુ કહે છે, સરસ્વતી વિચારી કહા કરે નહીં ગુરુ વચન પ્રમાણ, સીતાપતિ બિન જીવના ભટકે ક્યારે ખાણ. જીવનજી મહારાજને નાના ગોપાલદાસ કહે છે, હે જીવનજી મહારાજ, સરસ્વતી દ્વારા જે અનંત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તથા ભક્ત કુળમાં જન્મ્યા હોય તો પણ આવા અહંકારી સ્વચ્છંદી આનદેવ ઉપાસકને જો ગુરુ દ્વારા યથાર્થ આદેશનું અનુમોદન પ્રાપ્ત ના થયું હોય તો તે બાપડી રાખ સરસ્વતી તેવા અહંકારી આનદેવ દેવીઓના ઉપાસકને કેવી રીતે ઉગાડી શકશે? કેમ કે ગુરુ દ્વારા ભગવાન નામનો આદેશ મેળવ્યા વગર તેને ક્યારે ખાણમાં
ભટકવું પડશે. જીવનજી મહારાજ કહે છે, સદગુરુએ જે યથાર્થ પરમ તત્વ ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું કહ્યું તે રામ જ સાચા આરાધ્ય ઈષ્ટદેવ છે. માટે અન્ય દેવી દેવતાઓ જગતનો વ્યવહાર ચલાવે છે, કારભાર ચલાવે છે તેવું ભૂંડું કદી બોલવું નહીં. હવે સાખી નંબર 154 154. વેદ કતે બથી જીવણ ન્યારે હરિ કે દાસ, સ્વર્ગ નરક વૈકુંઠ ત્યજ કરે હરિ ચરણ કી આસ. જીવણજી હરિ ચરણ કી આસ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ભગવાનના અનન્ય ભક્તો વેદ પુરાણ કે કુરાનના ફરમાનના કર્મકાંડથી નિરપેક્ષ હોય છે. તેઓ સ્વર્ગલોક કે વૈકુંઠ આદિને નર્ક જેવું વર્જ્ય ગણીને ભગવાનના ચરણ કમળોમાં જ શરણ લેવાની અપેક્ષા રાખે છે. કેવા તો કહે છે, જા ચરણે અહલ્યા તરી. વેદો અને પુરાણો તથા કુરાનના માટે કબીરજીએ ખૂબ જ વિરોધ કર્યો છે અને હરિના દાસ સબકે સિર રાજે એવા કબીરના વચનોને જોઈશું. પંડિત વેદ પુરાણ બખાને, પંડિત વેદ પુરાણ બખાને, પઢે ગુણે પણ મરમ ન જાણે. સંધ્યા તર્પણ કરે આચારા, રામ રહ્યા ઉન્હુ સે ન્યારા. અર્થાત પંડિત વેદ પુરાણ વગેરે શાસ્ત્રોના વખાણ કરે છે અને તેનો અભ્યાસ કરે છે તથા તેના મહિમાને સમજવા પ્રયત્ન કરે છે, મનન કરે છે, પણ તેના રહસ્યને જાણતા નથી અને ત્રિકાળ સંધ્યા તથા જળની અંજલિ આપે છે અને કર્મકાંડની ક્રિયાઓ કરે છે, પણ રામ તેનાથી દૂર રહ્યા છે, કારણ કે તેઓ મનનો અહંકાર મમત એને છોડતા નથી, છોડી શકતા નથી. એવી જ રીતે મુસલમાનો રોજા કરે તથા 5 વાર નમાઝ પઢે, જીવોને મારીને તેને તેઓ પોતાના ધર્મનું સાધન કહે છે. પછી આગળ કબીર કહે છે, વૈષ્ણવ હોય કર ફૂલા ફરે, वैष्णव होय कर फूला फरे और भक्त की निंदा करे. हमारे पद साखी 10,000, हमारे पद साखी 10,000, राम રહ્યા ઉન્હુ સે ન્યારા. નૈવેદ્ય ચઢાવવા પકવાન બનાવીને પથ્થરની મૂર્તિને ભોગ ચડાવે, ઘંટડી વગાડે, વૈરાગી બાવો બનીને છેતરવાના ઈરાદાથી ભક્તિ કરીને દુનિયાના લોકોને ઠગે છે. વૈષ્ણવો વિષ્ણુ ભક્ત બનીને બીજા ભક્તોની નિંદા કરે છે. એવા લોકોથી રામ દૂર રહે છે. છેલ્લે કબીરજી કહે છે, હરિભગત સબતે અધિકારી, હરિભગત સબતે અધિકારી, જાકી સંગ નિત્ય રમે વનમાળી, જાકી સંગ નિત્ય રમે વનમાળી. હરિભગત સબકે સિર રાજે, હરિભગત સબકે સિર રાજે, તાપદ ધ્રુવ પ્રહલાદ બિરાજે. કહેત કબીર ગુરુ એક બુધ બતાઈ, કહેત કબીર ગુરુ એક
बुध बताई, गुप्त वस्तु सो प्रगट दिखाई। जे अनन्य भक्त छे ते तो ભગવાનની કૃપાને લાયક ઉત્તમ અધિકારી છે। તેની સાથે તો ભગવાન હંમેશા લાડ પ્રેમ કર્યા કરે છે। એવા એ ભગવાનના સાચા ભક્ત તો દરેક કરતા સર્વોચ્ચ કક્ષામાં માને છે કે જ્યાં ભક્તિના પ્રતાપે ધ્રુવ અને પ્રહલાદ જેવા ભક્તો બિરાજે છે। કબીરજી કહે છે કે સદગુરુએ તો એવી ઉત્તમ બુદ્ધિ ભક્તિ બતાવી કે જે ગૂઢ તત્વ હતું તેને પ્રગટ કરી દીધું। સંતો એ જ રીતે શ્યામદાસજીએ જીવનજી મહારાજ માટે લખ્યું છે, પરમ પુરુષ પ્રગટ ભયે સદગુરુ જીવન આય, मायाकाल निकंद के प्रगट किए रघुराय। अर्थात परम पुरुष परमात्मा सदगुरु जीवनजी तरीके आवीने प्रगट थया। तेओए मायाकाळનું પાપાચારનું નિકંદન કરીને રામની ભક્તિ પ્રગટ કરી। છેલ્લે કહેવાયું છે, ઓલા ઝોલા જીવના જે સદગુરુ દિયા બતાય, કર્મ ધર્મમાં રઘુપતિ જે વેદે ધર્યા છપાય। શાલિગ્રામ સેવું नहीं स्वरूप सुकाम, सदगुरु समझायो जीवना सीतापति को नाम। संतो આપણા સદગુરુએ ભમાવી નાખે તેવા બધા કર્મોનો લોપ કરી નાખ્યો અને રામની ભક્તિને પ્રગટ કરી। રામ એ કબીરનું જ નામ છે તથા કબીર એ રામનું પોતાનું જ નામ છે। એવું એ ત્રણ લોકની સંપત્તિ કરતાંય વધુ કિંમતી તત્વ આપણને આપ્યું। તેમણે આપણને વિષ્ણુ ભક્તિનો મહિમા બતાવ્યો છે। બધા ભવસાગરના દુઃખો મટી જાય અને આત્માનું કલ્યાણ થાય તે માટે આનદેવની એટલે કે ઇતર દેવી દેવતાઓની ઉપાસના છોડાવી છે। સકામ ભક્તિ, યજ્ઞો વગેરે કર્મકાંડો છોડાવ્યા। આપણે સૌ એ માર્ગે મક્કમ ડગલા ભરતા રહીએ એવી મંગલ કામના સાથે સંપુટ આપીને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું। રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, सो सदगुरु कहे जीवन भज सीतापति रघुवीर। जीवन जी भज सीतापति रघुवीर। रामानंदे जे कही सो सुनी दास कबीर, सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर। जीवन जी भज सीतापति रघुवीर। संतो सांजे संध्या आरती में जोड़ाईशु। हरिरस पीवा, हरिगुण गावा आवे तेने लावजो तथा आवती काले ફરીથી પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીશું। ત્યાં સુધી સર્વે સંતોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર। રામ કબીર, રામ કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, સદગુરુ બધાને રામ રામ કબીર, કબીર, રામ સાધુને કબીર, ભક્તોને પ્રેમ રામ ભર્યા કબીર, રામ લાડકુ કબીર, પાડો, રામ કબીર। રામ કબીર।
રામ કબીર રામ કબીર સંતો ભક્તોને રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર સંતો ભક્તોને રામ મહેન્દ્ર ગોપીનાથ મંદિર પરમ સંત કબીર સર્વ રામ કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર ચિમનજી મહારાજના બાળ ગોપાળોને રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર